Hmm? 1 lakh 1,50,000. Yeah, oh, sorry, 1,50,000 the stock value. Okay, so here goodwill where that may become as a balance sheet figure. Land and building new value given, plant and machinery revised value, patents revised value, stock balance sheet value, book dates 1,80,000. Dates are 1,80,000. So after recording the assets, leave one line space because there may become the goodwill. After that one, start the like this. So which are the liabilities taken over by the purchasing company? Go to the balance sheet for that purpose. In the balance sheet, the outside liabilities are one is debentures is there, interest outstanding on the above is there, workman compensation is there, creditors are there. So that is 4 liabilities are there in total. 6% debentures, interest outstanding on the above. Interest outstanding at the above cannot be taken the purchasing company. In ತಗೋಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Why the interest ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ವಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ purchasing company. So therefore remove this interest outstanding because not taken over the purchasing company. So debentures are there. What is the debenture value they are given? Debenture new value you have to take up. Some adjustment is there. See, rupees 2 lakhs, 7% debentures of rupees 100 each in Y Limited for the existing debentures in Z Limited. For the purpose, each debenture of Y Limited is to be treated as worth 105 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Therefore, totally how many debentures are there here? Debentures are given 2 lakhs. 2 lakhs in the sense that debenture value is not given. Therefore, we are going to assume that each debenture value is rupees 100. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? 100 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2 lakhs ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 2 lakhs ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 2000 debentures of rupees 105 each. ಈಗ 105 ಅದು. So 2000 into 105 is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 1 lakh, 2 lakh 10,000. 2 lakhs 10,000. That is the present market value of debentures. Okay. So next, what is the total workman compensation appearing in the balance sheet? Workman compensation reserve 12 lakhs. Expected liability 5,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So expected liability, that is 5,000 is to be transferable here. ಬರೀ 5,000 ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ, ನಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಅರುಣ ಸರ್. ಅರುಣ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is total workman compensation appearing in the balance sheet is rupees 12,000. Out of 12,000 expected liability ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 7,000 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? ನಾಟ್ 7,000, ಇಟ್ ಈಸ್ 12,000 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 12,000 8,000 5,000 is the outside liability ಆಗುತ್ತೆ. outside liability 5,000 rupees ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್?
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,20,000. 1,20,000. So after recording all those liabilities, you have to credit the business purchase account. Business purchase in the sense that is the total PC 17,20,000. Now check up the this one second journal entry. See, is there any difference in the debit and credit column? Definitely the difference will come here. Hello? Hello? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಗಲಾಟೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So what is the difference in the second journal entry? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 15,50,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂಗೆ 3,25,000 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಇದರಿಂದ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್, either it is in the debit column or it is in the credit column. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ? 3,25,000 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 3,25,000. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕಲಿಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನರೇಶನ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಂಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. 5,05,000 ಬಂತು ಸರ್. 5,05,000 ಸರ್. ಯಾವ ಕಡೆ? ಅದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ 5 lakhs 5,000 ಸರ್. 5,05,000. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನರೇಶನ್ ಬಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ liabilities taken over and balance in debit column is treated as goodwill. Okay, goodwill ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So after that one, you have to pass the next entry, that is entry number 3.
ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್, ಪಿಸಿ. ಪಿಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪಿಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್? ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಏನ್ರಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿಸಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇನೇನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಅದೇನೋ 17 lakhs ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಬರೆದಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಸರ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 20-30 minutes ತಗೊಳ್ಳು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀದಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೆನ್ನೆ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ the next entry is number 3 is over. Next fourth entry ಕೊಡಬೇಕು. Is there any real estate expenses of purchasing company? Number D ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Liquidation expense of Z Limited are to be reimbursed by Y to the extent of 10,000. Y ಕಂಪನಿ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 4. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? as what? Section A question ಅದು. How do you treat realization expenses paid by purchasing company ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Just simply we can say treat it as goodwill ಅಂತ. So therefore ಇಲ್ಲಿ realization expense ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ goodwill account debtor to bank account because it is paid in the form of cash to bank account. ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು. So what are the realization expenses paid by the purchasing company? 10,000. So ಎರಡು ಕಾಲಮ್ 10,000 ಅಂತ ಹಾಕಿ. So ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಬಂದು being realization expenses paid. Expenses paid to vendor company. Okay. So next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? The entity to be given for settlement of intercompany owings. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ನಾಟ್ ಈ ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ₹5,000 ಡ್ಯೂ ಟು ಝೆಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore here the entry is creditors account debtor to debtors account. Okay, so what is the amount of intercompany owings in the form of debtors and creditors ಅಂತ ಇರೋದು? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಇ ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000. So this is 5,000 in the debit column and also in the credit column. So narration for this one is being intercompany adjustment in the form of debtors and creditors is adjusted. Okay, so after that one you have to go for the entry number 6. So ಅಲ್ಲಿ entry number 6 ಏನ್ ಬರಬೇಕು? is there unrealized profit ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. The stock of Z Limited include goods purchased from Y for ₹20,000. Of them worth ₹7,500 remained unsold. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ, ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The later profit charged at the rate of 12%. ಇದು 12% ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? 12% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 12% ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆನಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ we have to assume that the profit is charged on the sales. Okay, so therefore unsold goods value 7,500 and rate of profit charged on this 7,500 is at 12%. So what is the profit for adjustment of unrealized profit? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? ಹೊಡೆದ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 7,500 ಇಂಟು 12% ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 7,500 12%. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 900 ಸರ್. 12% ಮೇಲೆ 900. 7,500 into 12%, 900 rupees. So this is 900. And stock is also to be reduced by 900 rupees. So narration adike being that is unrealized profit. You are ಅಂತ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. unrealized profit is
adjusted to P&L account. P&L account and stock. Okay. So next ಏನಾದ್ರು ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು? 6% ಇತ್ತು. 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 7 ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? 6%. is 6% debentures account debtor to 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ? 105 ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ 1,05,000 ಬಂದಿದ್ದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2,10,000, ನಾಟ್ 1,05,000. 2,10,000. Okay, 2 debentures, 2 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ 105 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಂದು 2,000 into 100 is equal to actual ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 2 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದು face value of debentures as per this one is 2 lakhs into rupees ಕೊಟ್ಟಿರೋ 105, that is therefore 2,000 into 5 rupees. 5 rupees ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? is it 10,000 ಬರುತ್ತಾ? This is a 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 2 lakhs ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 105 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,10,000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ 6% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ purchasing company required to pay 2,10,000. In this 2,10,000, original debentures value is 2,000 into 100, 2 lakhs, and that 5 rupees constitute the premium. Because the premium goes, the premium is separate. So in narration, being 6% debentures taken from vendor company settled by issuing 7% debentures at rupees 105 each. Okay, so all the journal entries are over now. ಆಗೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಒನ್ as a capital reserve. And the entry number 3 is for the payment of purchase consideration, and entry number 4 entry for the payment of realized expenses, and the entry number 5 for intercompany owings, settlement or adjustment of intercompany owings. So last one entry for adjustment of unrealized profit, and finally entry for settlement of any outside liability taken from the vendor company. Okay, vendor company ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಬಿಲಿಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ. Entries are all the entries are over. Now go for the preparation of balance sheet. That is new balance sheet in the
of purchasing company. Purchasing company new balance sheet ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಲ್ವಾ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. So first ಏನು ತೋರಿಸಬೇಕು? We have to show capital and other liabilities. Capital and other liabilities. So being the company, first of all, we have to display the capitals. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾ? ಯಾವ ತೋರಿಸಬೇಕು? ಹಲೋ ಹಲೋ Purchasing company. Purchasing company. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ PC ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ವಾ ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Equity share capital. The equity share capital ಬರಬೇಕು. This is given in PC ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸಬೇಕು. ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ capital equity capital given in the purchase consideration? ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ equity share capital ಬರ್ತೈತಿ 11,20,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So next is preference share capital. It is also given in PC. So what is the preference capital given in the form of PC? PC settlement ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು? 4 lakhs. Is 4 lakhs. Okay, after that one, any P&L account? ಯಾವ್ದಾದ್ರು P&L account ಇದೆಯಾ? P&L account ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ವರ್ಕ್ಮನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ಮನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. The amount of workman compensation reserve, that is I expected liability ಎಷ್ಟಿದ್ದು? 5,000 ಅಲ್ವಾ? 5,000. ಅದು liability ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. 7% ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು what the old debentures value ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 lakhs. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2 lakhs. ಅದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. what the amount of premium? That is 10,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಡದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂತು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ವರ್ಕ್ಮನ್ ಕಂಪನಿ 5,000 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ,
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ 1,20,000. 1,20,000 ಇದೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 1,20,000 ಮೈನಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 5,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 5,000 rupees ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ 5,000. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾರ್ಸ್ 1,20,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಹೋದರೆ 1,15,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1,15,000 ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರುಪೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಜನರೇಟಿವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. PC ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. That is all the assets on for all numbers. And now tell me the assets one by one. What is the building value? Values ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಷಿನರಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕು, ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್, ಸರಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. 900 rupees ಹೋಗುತ್ತೆ. 900 ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1,50,000 ಅಲ್ಲಿ 900 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 1,49,100 ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್? ಡೇಟಾರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, 5,000. ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,80,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಹೋದ್ರೆ 1,79,500 rupees ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂದು ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡೋದು. ನೀವು ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಓವಿಂಗ್ಸ್ 5,000 rupees ತೆಗಿತೀವಿ ಇದಲ್ವಾ. ಇಂದ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 900. 900 needs to be deducted from the P&L account. ಓಕೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ₹900. ಇದು ಆವಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,05,900 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ರುಪೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏನುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ. ಸರ್ 2 lakh ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ 2 lakhs ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. 2 lakhs ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಇವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, as per the given information, the bank balance which was there in the balance sheet of vendor company not taken not except cash ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ದೇ ಇದ್ರ ಸಮೇತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸಿ? 2 lakhs sir. 2 lakhs sir. 2 lakhs ಪಿಸಿ. ಸೊ ಅದು 2 lakhs ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು 2 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 ಅದಲ್ವಾ? ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ paid for realization expenses, that is 10,000. ಆಮೇಲೆ ಎನಿ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇ ಬಂತೇನೋ. ಇದು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 lakhs ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು 2ನೇ, ಇದು 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ there is no cash in the hands of the company. However, the company has paid 2,10,000, 2,10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು created as BOD. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ BOD ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ನಾ BOD ತಗೋಬೇಕು. BOD ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ BOD. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ BOD? ದಟ್ ಈಸ್ 2,10,000. 2,10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ -2 lakhs -10,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ -2 lakhs -2,10,000 BOD ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 5,05,000 ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್.
ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ 3,63,500. ಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? ಸರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 20,50,000 ಇದೆ ಸರ್. 20,50,000. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15, 17, ಇದು 20 lakhs ಇದೆ. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ 20,60,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 20,60,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10,000 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಯಾರ ಸಾಂಗ್ಸು? ನಿತ್ಯಾಶ್ರೀ ನಾನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅರುಣ ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸಾಂಗ್ಸಾ? ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಸರ್, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 10,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. URP ಒಂದು 900 ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 5 lakhs. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 5,05,000 ಸರ್. 5,05,000 ನೋಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಅದು 5,05,000. ಸರ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 lakhs ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಂಗ ಆಗ್ತೀರಾ 2 lakhs? ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ 2 lakhs ಇದೆ ಸರ್. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತಂತ ಹಾಕೋದಲ್ಲಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5,05,000 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 900 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಸರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 20,54,500 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 20 lakhs 20,54,500. 54,500 ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನಾ? ಅವಾಗೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು ಸರ್. ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಅವಾಗಲೇ ಬಂದಿತ್ತು 5,05,900 ಮಾಡಿದ್ವಾ ನಾವು? ಅದು ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 2,60,000 20,60,000 ಸರ್. 60,000 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 5,500 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5,500 ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5,500 ಇದೆಯೇನೋ? ಯಾವ್ದು ಅಮೌಂಟ್ಗಳ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದು? 5,500 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಮ್ಮ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ 500 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 500 ಬರಲ್ವಾ? 500 ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೇನೋ? ಸರ್ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಾಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು?
ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳು? ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐವೋಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬುಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್? 2 lakhs 1,80,000 ಸರ್ ಟೋಟಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ IOC ಬಂದು 5,000. ಅದು 1,75,000. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1,75,000 ಈ 500 ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,80,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಬರ್ಬೇಕಿದು. 1,75,000 ಈಗ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 500 ಬರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಯ್ತು. 9 + 1 = 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 20,50,000 ಸರ್. journal is 5th entry, sir. 20,50,000 ಇದು 20,60,000, 10,000 rupees ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ 10,000 ಬಂತೇನೋ ಅದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದು 10,000 ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವಾಗಲಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಬರಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಯಾವ್ದಿದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ realization expenses. Okay, it is the 5,05,000 ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 900 ಬಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ರೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ 10,000 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 5,15,900 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 2,60,000. ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಜನರಲಿಟಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು BOD ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಲ್ವಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ BOD ಬಂತು. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ BOD ಯಾವುದು 2,10,000 ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ 2,10,000 ಈಚ್. ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಸಾಕು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು.